This call is now being recorded. Good afternoon, everyone. Our today's topic of lecture is the expression for the energy stored in magnetic field or inductor. Energy stored in inductor and energy stored in magnetic field are the same to each other. Then there is a first diagram for that. There is a one conductor. Over that, one coil get wound, and across that coil we have to connect the AC supply. Okay. This AC supply terminal get open circuited because at this 2 point we have to obtain the stored energy. Firstly, as a current flowing through the magnetic circuit, there is a generation of fluxes. This one is the generation of fluxes. Then whenever this magnetic flux of line cut this conductor, then EMF get induced in that conductor. इथे काय होणार आहे तुमचा EMF induce होणार आहे. And that EMF is called as a energy stored in the magnetic circuit. Energy stored in magnetic circuit. इथे आपण voltage source provide करणार आहे. After that there is a flowing of current. That flowing of current is responsible to produce the magnetic field. And whenever this magnetic field link with this conductor or coil, then EMF E get induced in the conductor, and this E is known as the energy stored in the coil. So firstly we have the equation of E. E is equal to minus L di by dt. That is the self inductance. हा काय L काय तुमचा self inductance di by dt. Then the energy supplied by the source and stored by the coil during time dt is, हा जो टाइम आहे तुमचा dt स्मॉल, या टाइम मध्ये किती एनर्जी तुमची सर्किट मध्ये स्टोअर्ड झाली, एनर्जी सप्लाय बाय द सोर्स अँड स्टोअर्ड बाय द कॉइल, तर त्याचं आपल्याला इक्वेशन घ्यायचंय. E इज इक्वल टू कॅपिटल E इज इक्वल टू पॉवर इंटू टाइम. एनर्जीचा फॉर्म्युला घेतला इन शॉर्ट इथे, पॉवर इंटू टाइम. So we can write E is equal to V into I V into I into dt into dt. Okay, this one is the time dt and V into I is the your power. But capital V is equal to minus E. आपला जो आपण एनर्जी जेवढं व्होल्टेज जेवढं प्रोव्हाइड केलंय ते कशाच्या प्रोपोर्शनॅलिटी मध्ये ईएमएफ इंड्यूस, आणि ईएमएफ इंड्यूस हा जनरली मायनस साइन त्याला अराइज होतो. हे जे मायनस साइन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दॅट इट अपोजेस द कॉज बिहाइंड इट, that is the Lenz law. Therefore capital V is equal to minus E. Then put this V in this equation. Therefore E is equal to minus E
into I into dt into dt. ओके, क्लिअर अप टू दिस? इथपर्यंत क्लिअर आहे सर्वांना? काही डाऊट असेल तर विचारा. पार्टिसिपंट हे नोट केलंय सर्वांनी? इथपर्यंत नोट करा. पुढच्या स्टेपला नेक्स्ट डेरिव्हेशनची स्टेप घेऊया. हा इंटू या. देन इन दी नेक्स्ट स्टेप हे नोट केलंय का? Yes, ma'am. ओके, इन दी नेक्स्ट स्टेप okay, in the next step E is equal to प्रिव्हियसची स्टेप मी नोट करून घेते आणि त्यानंतर आपण त्यात व्हॅल्यू पुट करणार आहे. E is equal to minus E into I into dt. हे तुमचं इक्वेशन होतं. बट E इज इक्वल टू हा जो E आहे त्यात पण एक ह्या साईडला लिहिते मी. EMF इंड्यूस E इज इक्वल टू मायनस L di by dt. di by dt. Then put this value into this equation. E is equal to minus sign as it is into minus L di by dt. Bracket complete into capital I I'm audible, participant? Yes, ma'am. Participant, I'm audible? Yes, ma'am. Okay. Into dt as it is. Therefore, this minus minus get converted into plus. Therefore, in next line,
L into di by dt into I into dt. Then after that dt दोघं काय होतील म्हणजे याचा रिस्पेक्टिव्ह डेरिव्हेटिव्ह हा dt आणि इकडे पण dt, तर तो कॅन्सल होईल आणि रिमेनिंग काय राहणार इक्वेशन मध्ये L di into I एवढं इक्वेशन तुमचं रिमेनिंग राहिले. इथपर्यंत नोट करा सर्वांनी. पुढच्या स्टेपला आपल्याला त्याला इंटिग्रेशन घ्यायचंय. हे नोट केले सर्वांनी? Yes, ma'am. ओके. आफ्टर दॅट हे जे एनर्जीचं इक्वेशन आपण घेतलं होतं E is equal to LDI into I joules. This is the energy stored only in the DI ampere. म्हणजे स्मॉल करंट तुमचा जेव्हा DI घ्याल त्यावेळेस ते इक्वेशन आहे. बट ऍक्च्युली करंट चेंजेस फ्रॉम 0 to I. मग इंटिग्रेशन आपल्याला त्या इक्वेशनला घ्यायचंय. टोटल एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू total energy stored is equal to capital E is equal to integration from 0 to I LI into DI. जे आपलं इक्वेशन होतं ते 0 to I घ्यायचे. म्हणजे इथं काय होणार I स्क्वेअर अपॉन 2 इंटिग्रेशन घेतला की पॉवरने 1 ने इन्क्रीज होतो आणि डिवाइड बाय त्याची ती जी काही डिग्री येते ती आपण डिवाइड करत असतो. मग L हा कॉन्स्टंट राहील. I स्क्वेअर आणि हा स्क्वेअरचा जो 2 आहे तो डिवाइड होणार डिवाइडेड बाय 2 integration from 0 to I into DI as it is. ओके. नाही इंटिग्रेशन घेतल्यावर हा DI इथनं निघून जात. असं इंटिग्रेशनची टर्म्स ज्यावेळेस आपण अप्लाय करतो तेव्हा ही टर्म्स नाहीच असते, म्हणजे इक्वेशन मध्ये येतच नाही. Then put the value of I and 0 in equations. पुढच्या स्टेपला आपल्या या इक्वेशन मध्ये I आणि म्हणजे ते लिमिट्स पुट करायचे. इज इक्वल टू इथे पुढे घेऊ आपण दी टर्म्स L as it is. फर्स्ट स्टेप I पुट केला तर I स्क्वेअर अपॉन 2 as it is राहील. मायनस
आयचं काय 0 स्क्वेअर, आयच्या ऐवजी काय करायचं 0 स्क्वेअर अपॉन 2 ब्रॅकेट कम्प्लीट. तर ही टर्म्स टोटली 0, 0 अपॉन एनिथिंग असलं तरी 0. मेन इक्वेशन काय राहील, E इज इक्वल टू 1/2 L into I square. This is the final equation of energy stored in magnetic circuit or inductance. 1/2 Li स्क्वेअर. तसं आपण कॅपॅसिटर साठी काय होतं, E इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वेअर. म्हणजे व्होल्टेज आणि कॅपॅसिटन्स हा कॅपॅसिटन्स रिलेटेड आहे, करंट आणि इंडक्टन्स हा इंडक्टन्स. तिकडे V चा स्क्वेअर होता, इथे I चा स्क्वेअर. दोन्ही इक्वेशन मी इथे नोट करते वाटलं. 1/2 इथे लिहिते 1/2 CV square in case of capacitor, and this one 1/2 Li square in case of inductor. Clear both the equations? Yes, ma'am. Write down numerical on this part. A air core solenoid, an air core solenoid having a diameter of 4 centimeter and length of 60 centimeter is wound with 400 tons. Is wound with 400 tons. If a current of 5 ampere 5 ampere flows in the solenoid, calculate first inductance and second energy stored in joule. Firstly, note down the given diameter दिलाय, that's why small d is equal to 4 centimeter. Length दिलेली L is equal to 60 centimeter. Then number of tons N दिलेला आहे, N is equal to 4000. Current I दिलेला आहे, I is equal to 5 ampere. Then we have to calculate the inductance. L calculate करायचा आहे. आणि सेकंड एनर्जी स्टोर्ड इन जूल म्हणजे एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टन्स E कॅल्क्युलेट करायचा आहे. These are the given. Then in first step, firstly calculate the magnetic field strength. H calculate करा. H is equal to formula note करून देते. H is equal to Ni upon L. Ni upon small l, where N is the 4000. Into
into I is the 5 ampere. Divided by L is the 60 centimeter. That means 60 into 10 raised to minus 2. करा याचे कॅल्क्युलेशन आणि आन्सर सांगा h किती येतो. Ma'am, 3.33. 3.33 का त्याला काही पॉवर आलेला आहे. No, ma'am, power नहीं है. Six zero into 10 raised to minus 2. 4000 into 5 divided by 0.6 म्हणजे आता दोन्ही पॉवर इकडे येऊन जाईल. कॅल्क्युलेट करा बरं. 4000 into 5 divided by 0.6 असं करा बरं किती येतं आन्सर. हे ब्रॅकेट मध्ये घेऊन सॉल्व्ह करायचं नाही तर आन्सर चुकतं. 0.3333. पण ब्रॅकेट मध्ये घ्यायचं. 0.3333. किती 0.333. 0. माझ्याकडे आन्सर वेगळा आहे आणि टर्म्स पण खूप सोप्या आहे त्याच्यामुळे आन्सर डिफरंट नको यायला आहे. या दोघांचं किती येतं 4×5 म्हणजे 20,000 डिवायडेड बाय 0.6 करा किती येतं आन्सर. माझ्याकडे कॅल्सी वरती जर चेंज आन्सर आलं तर तुम्हाला कॅल्क्युलेशनच करता येत नाही याचा अर्थ म्हणजे 20,000 डिवाइड बाय 0.6 करा. Ma'am, 3333.3. मग कसं काही तुमचं चेंज येत होतं. साधं कॅल्क्युलेशन आहे. मी तर तोंडी इथं गेलं डायरेक्टली. सांगा 3.3. Ma'am, 3333.3. 4 times 3 in 0.3 असं आन्सर आलंय का. Ma'am, 5 times 3 and then point. बरं 5 times 3 आणि मग हे झालं तुमचं आन्सर. मग तुमचं चुकत काय होतं हे कळालं का. नेहमी कॅल्क्युलेशन मध्ये घेताना याला पण ब्रॅकेट टाकायचा डिवायडेशनचं साइन आणि याला पण ब्रॅकेट घ्यायचा तरच आन्सर बरोबर येतं. आणि तुम्ही काय करत होते हे मल्टिप्लाय डिवाइड बाय 16 इंटू करत होते म्हणजे इथंच फक्त या 5 लाच हा 60 मल्टिप्लाइड झाला होता. कॅल्क्युलेशन एकदम क्लिअर. कुठलाही कॅल्क्युलेशन घेताना हे ब्रॅकेट मध्येच करायचं. क्लिअर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next step. Then calculate the flux density. Second step, calculate the flux density. Formula flux density B is equal to mu 0 mu r into H. एअर जर मटेरियल असेल तर म्यू आर हा 1 येतो आणि म्यू 0 ची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे. इथे पुट करा आणि बी ची व्हॅल्यू सांगा. बी इज इक्वल टू म्यू 0 ची व्हॅल्यू किती पुट करणार सांगा. कॉन्स्टंट ची व्हॅल्यू किती असते 4 pi into 10 raised to minus 7. 4 pi into 10 raised to minus 7. minus 7 into 1 म्यू आर चा into हे 0.3 करायचं कॅल्क्युलेशन आहे. मला बी सांगा. आता सगळं मल्टिप्लिकेशनच आहे फक्त. तो पण ते नेक्स्ट स्टेपला लिहिते बीचा आन्सर. 4 pi into 10 raised to minus 7 into 5 times 3 0.3 करा हे कॅल्क्युलेशन काय येतं.
Ma'am, 0.1499. 1499. नाही, माझ्याकडे काय आन्सर वेगळे आहे. आता मल्टिप्लिकेशनला पण आन्सर वेगळे येते, म्हणजे मला विशेष वाटतंय आता. 4 पाय 0.06. 0.06. 6. परत एकदा कोणतरी कॅल्क्युलेट करून बघा. पायची व्हॅल्यू 3.14 पुट करा आणि मग काढा. मॅम 0.04186. हा, बरोबर आहे. 0.041 पाहिजे समथिंग आन्सर असेल ते. ठीक आहे, इथपर्यंत क्लिअर आहे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, देन इन नेक्स्ट स्टेप कॅल्क्युलेट दी फाय. आपल्याला फाय कॅल्क्युलेट करायचा आहे. त्यासाठी एरियाचा फॉर्म्युला असतो. आता ही स्टेप तुम्ही एक्झिक्यूट करा. इथे सिस्टीमला मला थोडा प्रॉब्लेम झालाय, लाईट गेली त्यामुळे सिस्टीम ऑन नाही झालेली. मोबाईलला इथे नाही करता येत असं. एरिया ए इज इक्वल टू पाय आर स्क्वेअर. आर ची व्हॅल्यू किती पुट कराल? पार्टिसिपंट डी दिलेला आहे बघा. किती दिलाय डी डायमीटर? डी किती आहे स्टुडंट्स? Ma'am 4 centimeter. 4 सेंटीमीटर आहे. मग जर डी चा आर मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर डिवायडेड बाय 2. मग तुमचे ही किती येईल रेडियस? 2 × 10⁻². 2. मग पाय आर स्क्वेअर मध्ये ते पुट करा. आर स्क्वेअर पुट करताना 2 × 10⁻² चा स्क्वेअर घ्या आणि त्याला मल्टिप्लाय पाय करा आणि मला एरिया ए ची व्हॅल्यू सांगा पहिले. करा सगळ्यांनी कॅल्क्युलेशन. एरियाची व्हॅल्यू सांगा. What is the value of area? Ma'am 1.256 into 10⁻³ 1 point 1.256 into 10⁻³ मीटर स्क्वेअर. व्हेरी गुड. सगळ्यांनी नोट करा रे. एरिया इज इक्वल टू 1.256 into 10⁻³ मीटर स्क्वेअर. आफ्टर दॅट आता फाय फाइंड आउट करायचं आहे. आपल्याकडे फ्लक्स डेन्सिटी माहिती आहे, एरियाची पण व्हॅल्यू माहिती आहे. तर फ्लक्स डेन्सिटीचा पहिले फॉर्म्युला नोट करा सगळ्यांनी. बी इज इक्वल टू कॅपिटल बी इज इक्वल टू फ्लक्स अपॉन एरिया दॅट इज दी फाय अपॉन ए. नोट केलाय फॉर्म्युला? Yes, ma'am. हा, मग त्याच्यामध्ये फाय काढायचा असेल तर जो डिवायडेशनचा एरिया आहे तो बी ला मल्टिप्लाय होईल. मग पुढच्या स्टेप मध्ये लिहा फाय इज इक्वल टू बी इंटू ए. फ्लक्स डेन्सिटी इंटू एरिया. झालंय? हे नोट केलंय? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, मग त्याच्यामध्ये आता व्हॅल्यू पुट करा. बी ची व्हॅल्यू किती पुट कराल फ्लक्स डेन्सिटीची? 0.04186. ओके, व्हेरी गुड. 0.04186 इंटू एरिया किती पुट कराल? 1.256 into 10⁻³ हा, करा दोघांचं मल्टिप्लिकेशन आणि त्याच्यावरनं फ्लक्स फाय ची व्हॅल्यू सांगा मला. Ma'am 5.2576 into 10⁻⁵. व्हेरी गुड, एक्झॅक्टली करेक्ट. ओके, देन एल इज इक्वल टू पुढची स्टेप्स आहे. ठीक आहे, तुम्ही 2 मिनिटं स्क्रीन शेअर करते, परत सिस्टीम ऑन करते. 1-2-3 मिनिटं वेट करा.
पार्टिसिपंट व्हाईट बोर्ड दिसतोय? Yes, ma'am. ओके, आपले आन्सर इथपर्यंत झालं होतं. ओके, मी हे क्लिअर करते. नेक्स्ट स्टेपला तुम्ही जे आन्सर कॅल्क्युलेट केले ती व्हॅल्यू सांगा, त्यापुढे कंटिन्यू करू इथून मग. Then your answer for flux phi is equal to, सांगा काय आन्सर आलं होतं? कॅल्क्युलेट केलं होतं. phi is equal to 5.2576 into 10 raised to minus 5. 5.26 into 10 raised to Minus 5. -5 वेबर. हे 5 चा आन्सर होतं. Then after that to calculate the inductance formula आहे L is equal to N phi upon A. अपॉन ए म्हणजे काय? तुमचा करंट आय. एन ची व्हॅल्यू किती पुट कराल? 4000. फाय इथे कॅल्क्युलेट केला तो पुट करा. दॅट इज दी 5.26 into 10 raised to -5 डिवायडेड बाय करंट किती आहे? करंट किती एम्पियर होता? 5 ampere. 5 एम्पियर. करा हे कॅल्क्युलेशन. हे एवढं ब्रॅकेट मध्ये घ्या, डिवायडेशनचं साइन, आणि परत हा 5 ब्रॅकेट मध्येच पुट करा, म्हणजे ती तुम्हाला हॅबिट होईल का सगळं ब्रॅकेट मध्ये कॅल्क्युलेशन करायचं. सांगा एल इज इक्वल टू काय आन्सर येतो तुमचा? मॅम 0.04208. 0.0. ओके, व्हेरी गुड. 0.042 समथिंग काहीतरी आन्सर आहे. हेनरी झालं फर्स्ट आन्सर आहे तुमचं. Then after that, second step is the energy stored in inductor. तर मी इथेच नोट करते. E is equal to आपला फॉर्म्युला आहे 1/2 I L into I square. मी ती व्हॅल्यू पुट करायच्या. 1/2 ऍज इट इज. एल ची व्हॅल्यू ही जी तुम्ही फाइंड आउट केली 0.042 इंटू आय किती आहे? 5 दिलं आय, त्याचा स्क्वेअर इंटू 5 स्क्वेअर. करा हे कॅल्क्युलेशन. 1/2 इंटू 0.042 इंटू 5 स्क्वेअर. Ma'am, 0.525. किती? 0.525. 2. No, ma'am, 0.525. हा, ओके ओके, व्हेरी गुड. 0.525 is your correct answer. Clear all participants? न्यूमेरिकल समजलंय? Yes, ma'am. Yes, ma'am.